Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. So last year, when I went to the Pastor Ne Church Project to Deus, I have prayed her, and God did amazing miracle things happening into her. Can you please explain what happened to you? A paz do Senhor a todos, meu nome é pastor Israel Raju. Ano passado a gente foi na igreja do pastor Ney, onde eu fiz uma oração na irmã Natália, e Deus fez um grande milagre na vida dela. Você pode estar explicando o que aconteceu com você? Olá, graças e paz a todos. Passei por essa experiência, né, de ter um nódulo no seio, onde foi uma experiência bem assustadora, onde eu tive medo, fiquei nervosa. E quando eu descobri esse nódulo, né, o pastor Raju ainda não havia chegado ao Brasil. E quando eu descobri, fiz alguns exames, né, constatavam o nódulo. O pastor Raju chegou, né, na nossa igreja e fez uma oração por mim. E naquele dia ele disse que muitas pessoas seriam curadas, e realmente foram. Porém, outras seriam curadas com o tempo. E eu fui curada nesse tempo. Ainda continuei com o nódulo, foi passando alguns meses e um dia o nódulo sumiu, não existia mais. My name is Natalia. Before Pastor Raju came to our church to pray for us, I did some exams and it was diagnosed that I had some nodules on my breast. So it was the beginning of a start of a breast cancer. So when Pastor Raju came to our church, he prayed for a lot of people, and he said in that place that some people would be healed, and some people the healing process would start that day, and some people they weren't healed on that day. And in my case, the healing process started that day. So a couple of months has passed by, and after some months, the nodule, the breast cancer, started to disappear. And after I realized that the cancer was gone, I went to do another diagnosis, and they said there was no breast cancer. And it was really when it happened, everything happened. The nodule happened when the nodule showed up, when the breast cancer showed up. It was a really scaring experience, right? So I was really scared when it happens. And after Pastor Raju prayed, and after he said that some people would start to have that healing process, and that's what happened to me. So the healing process started that day, and after a couple of months, I was totally healed. So I will explaining in Telugu language, India. సో తన పేరు నతానియేలా. తను దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతుంది. సో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ మరి హాస్పిటల్కి చుట్టూ తిరుగుతూ, హాస్పిటల్కి వెళ్తూ, ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ, మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ, అనేక టెస్టులకి డబ్బులు చెల్లించి చాలా బాధపడుతుంది. సో పోయిన సంవత్సరం నేను పాస్టర్ నే చర్చ్కి వెళ్ళి మరి అక్కడ సువార్త ప్రకటించిన తర్వాత అందరికీ ప్రవచనం వచ్చింది. ఆత్మ ద్వారా దేవుని ఆత్మ నా మీదకి వచ్చినప్పుడు ప్రవచనం వచ్చింది. దేవుడు ఇప్పుడు కొద్ది క్షణాల్లో హీల్ చేయబోతున్నాడు అని చెప్పగానే స్పాట్లో కొంతమంది హీల్ అయ్యారు, కొంతమందికి హీలింగ్ స్టార్ట్ అయింది. సో తనకు కూడా ప్రేయర్ చేసిన వెంటనే పడిపోయింది. ఒక 5 నిమిషాల దాకా పడిపోయి దేవుని ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి తనలోకి ప్రవేశించి ఆ హీలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో యథావిధిగా ఇంటికి వెళ్ళింది. మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, స్త్రీలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఇట్లా టచ్ చేసుకుంటే ట్యూమర్స్ అనేది వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. సో యథావిధిగా తను ఎప్పుడు మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూనే చేతితో ఇట్లా టెస్ట్ చేసుకుంటుందంట. టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ట్యూమర్స్ అనేవి డిజపియర్ అయిపోయినాయి, కనపడుకోకుండా పోయినాయి. తనకి డౌట్ వచ్చింది, ఏమైంది, నాకు ట్యూమర్స్ ఉండాలి కదా, లేవు అని హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే డాక్టర్ చాలా షాక్ అయిపోయాడు, అంటే ఏం ట్యూమర్స్ లేవని. సో ఎందుకైనా మంచిదని టెస్ట్లకి పంపిస్తే ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లేదు, ఏమీ లేదు, అంత నిల్ అయిపోయిందని ఆ డాక్టర్ గారు చెప్పారు. దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్. సో బిఫోర్ ఐ ప్రే, హౌ లాంగ్ బీన్ సఫర్డ్? Então, antes de eu ter feito a oração, quanto tempo já tinha sido feito o diagnóstico? Quanto tempo você já estava sofrendo com isso? Bom, já tinham
Acho que 1 mês, 2 meses, não lembro certo. So she doesn't recall exactly, but it was like 1 to 2 before you came. Okay. So after that you went to the hospital and you got all the tests. E depois que você fez os exames, né, foi diagnosticado, né, depois da oração, você já fez todos os testes para saber como é que foi? No médico já ou foi primeiro verificando você mesma? Não, eu fui verificando em mim mesmo, né? Aí passou alguns meses, coisa de 1 mês e meio, quase 2 meses, onde eu retornei ao médico, fiz novos exames e onde não constava nada. So after the prayer, so she first started to examine herself, so she would touch her breasts, and after a couple of months, like 1 month and a half to 2 months, she went to the doctor to make another test, another exams, and that moment was realized that there were no more breast cancer. హల్లెలూయా. సో ఏం జరిగిందంటే నేను ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత యథావిధిగా వ్యక్తిగతంగా టెస్ట్ చేసుకుంటుంది. సో తనకి డౌట్ వచ్చి ట్యూమర్స్ ఆ గడ్డలు లేకపోవటం వల్ల హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ గారి దగ్గర సంప్రదించి డాక్టర్ కూడా మళ్ళీ టెస్ట్లకు పంపిస్తే ఆ టెస్ట్లో లేదని చెప్పింది. ఇది దేవుడు చేసినటువంటి మహాకృప, దేవుడు చేసినటువంటి మేలు. ఎంతో కాలం నుంచి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతుంది. మరి దేవునికి అసాధ్యమైనది లేదు. థ్యాంక్ యూ జీసస్. సో త్రూ యువర్ టెస్ట్ మనీ గాడ్ విల్ బి గ్లోరిఫైడ్. So you can say that, thank you Jesus. Então, pelo seu testemunho, o nome de Deus será glorificado. Então a gente só pede para você agradecer a Jesus, falar obrigado para ele. Sim, agradeço a Deus todos os dias por esse milagre. Agradeço por essa dádiva, por essa bênção que o Senhor fez sobre a minha vida. E só em fazer em minha vida já faz na minha casa. E glorificamos o nome do Senhor. So every day I thank him, every day I'm happy for him, for that gift, for that blessing that God has gave upon my life, and everything that he has done to me and to my family. So tell her God has plan for you. God is going to use entire the family. God will use your husband and also your children. You can serve to the God. So because you are the chosen family. Deus ele vai usar você, Deus vai usar seu marido, vai usar seus filhos, porque Deus ele tem um propósito para todos vocês. Vocês são uma família escolhida por Deus, então vocês podem servir a Deus sem medo e Deus está no controle de tudo. Amém. And also God will do the great things in the future into your family. E Deus fará grandes coisas no futuro. So receive the prophecy. Isso é uma profecia. And God bless your family. God loves you and God's mercy always in your family. Deus te abençoe, a misericórdia de Deus está sempre sobre a sua família. Amen. Thank you so much. God bless you. Muito obrigado, Deus abençoe. I'm so happy for you. Eu estou muito feliz por você. Amém. Hallelujah. అలాగే దేవుడు తనను స్వస్థపరిచిన రీతిగా మరి తను చక్కగా ఎంతో ఒక రోజంతా కష్టపడి తన హార్ట్ చక్కగా ఒక చక్కటి బొమ్మ గీసి మరి నేను వచ్చే ముందు ఇండియాకి వచ్చే ముందు తనకి చక్కగా ఆ హార్ట్ సింబల్ గీసి నాకు ప్రజెంటేషన్ చేసింది. అంటే దాని అర్థం దేవుడు తన హార్ట్ని స్వస్థత పరిచయని గుర్తుగా నాకు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చింది. ఆ యొక్క ఫోటోని మీరు చూడవచ్చు. దేవుడు తన జీవితంలో చేసిన మహా అద్భుత సాక్ష్యం ఈ ఫోటో ద్వారా ఆమె తెలియజేసింది. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. అంత మాత్రమే కాదు, ఈ సంవత్సరం దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేశాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అనేక మంది మరి హోల్ ద కాంగ్రిగేషన్ వారంతా దేవుని తట్టు తిరుగుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ఎవరైతే పాపంలో ఉన్నటువంటి వారు మరి వ్యసనాలకు బానిసలైనటువంటి వారు ఒక్క క్షణంలోనే ఆపేసి దేవుని తట్టు తిరిగి అనేక మంది రక్షణ పొందుకున్నారు. నిజంగా ఇది దేవుని యొక్క మహాకృప. అంత మాత్రమే కాదు, ఈ సంవత్సరం 4 స్త్రీలకి క్యాన్సర్ నుంచి దేవుడు విడిపించాడు. వారు వెళ్ళి టెస్టులు చేయించుకున్నారు. టెస్టులు చేయించుకుంటే నిల్ క్యాన్సర్ అనే రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి. చాలామంది నాకు మెసేజ్లు పెట్టారు, కొంతమంది ఆ చర్చ్ పాస్టర్స్ మెసేజ్ పెట్టారు. మరి నేను వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వీడియో రికార్డ్ చేసుకోవాలంటే మరి వేరే స్టేట్స్, వేరే సిటీ, చాలా లాంగ్. సో మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను రికార్డ్ చేసుకుంటాను వారి సాక్ష్యాల ద్వారా.
మరి పోయిన సంవత్సరం జరిగినటువంటిది ఇప్పుడు గొప్పగా మరి సాక్ష్యం మీరు చూడవచ్చు, వినవచ్చు. అలాగే ఈ సంవత్సరం మరి ముఖ్యంగా 4 కుంటి వాళ్ళు దేవుడు మరి నడకనిచ్చాడు. వారు చక్కగా నడుస్తున్నారు. లైవ్లో ఒక చోట స్వస్థత పడింది ఒక యవ్వన స్త్రీ, తను చక్కగా లేచి నడిచింది. అలాగే ఒక చెవుడు అబ్బాయి, పుట్టుకతో చెవుడు వచ్చినటువంటి అబ్బాయి ప్రార్థన చేసినప్పుడు అతనిలో నుంచి దురాత్మలన్నీ వెళ్ళిపోయి మరి వినిపించడం ప్రారంభమైంది. చాలా అద్భుత సాక్ష్యాలు ఈ సంవత్సరం ఎక్కడికి వెళ్ళినా. ఇంకొక వ్యక్తి కిడ్నీ మరి డయాలసిస్కి వెళ్తున్నాడు, ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి మరి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరి చక్కగా ఇక డయాలసిస్ వెళ్ళటం లేదు, చక్కగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చక్కగా జరుగుతుంది. ఆ యూరినల్స్ కూడా చక్కగా బాగా వస్తుంది. ఒకతను లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి 3వ స్టేజ్లో ఉందంటే లివర్. మరి ప్రేయర్ చేసినప్పుడు దేవుడు స్వస్థతనిచ్చాడు. చాలా అద్భుత కార్యాలు. మరి అందరూ ఎక్కడెక్కడైతే స్వార్థ ప్రకటించి ప్రార్థన చేశానో అక్కడి నుంచి వితిన్ 1 వీక్లో నాకు వెంటనే మెసేజ్లు పెట్టి పాస్టర్ ఇది ఇట్లాగా చాలామంది హీల్ అయ్యారని చాలామంది మెసేజ్లు పెడుతున్నారు. ఇదంతా దేవునికే మహాకృప. అనేక మంది దేవుడు ద్వారా అందరూ స్వస్థత పొందుకుంటున్నారు. చాలామంది దేవుని తట్టు తిరుగుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా దురాత్మ నుంచి కొన్ని 100 మంది ఈ సంవత్సరంలో 100 మందికి దేవుడు దురాత్మ నుంచి విడిపించి ఆ నూతన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు. ఇదంతా దేవునికే మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్.